Welcome, sir. Welcome, Mahesh Fadke, is pilot of all. Welcome, sir. Suraj, sir. ड्रोन को अपना ये दिखाना, कहाँ जाना है वो डायरेक्शन दिखाना और पोजीशन होल्ड करता है सैटेलाइट से। Chandigarh based farmer, Suraj, sir. Please give him a big hand. ನಡೆ ಮುಂದೆ ನಡೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಜಗ್ಗದೆಗೆ ಕುಗ್ಗದೆಗೆ. Welcome, sir. Welcome, Mahesh Fadke, is pilot of all. Welcome, sir. Suraj, sir. Suraj, sir. Please give him a big hand. In this area, he is the expert pilot. So I would request Mahesh Fadke to tell about this 10-liter Saras Aerospace drone. तो ये है आपका 10 लीटर का एग्रीकल्चर ड्रोन। तो इसमें नीचे है ना 10 लीटर का आप एग्रीकल्चर स्प्रेइंग जो भी लिक्विड रहता है वो डाल देते हो। तो एक फ्लाइट में 7 मिनट में 1 एकड़ एरिया पूरा कवर कर देता है, ये करके फवार करके पूरा औषध। उसके बाद आप एक बैटरी में आप 2 एकड़ एरिया कवर कर सकते हो। मतलब एक बार चार्जिंग लगाने पे एक ड्रोन 2 एकड़ एरिया कवर करेगा, वो भी 2 बार फ्लाइंग करके। तो टोटल 14 मिनट के इसका फ्लाइट टाइम है और चार्जिंग भरने के लिए बैटरी आपको 30 मिनट तो टाइम लगता ही है। तो ये है इसका जीपीएस मतलब क्या काम करता है? जीपीएस का काम क्या है ड्रोन में? नेविगेशन किस चीज से करता है? कंपास सेंसर से। और वो अपना पोजीशन होल्डिंग वगैरह वो कैसे करता है जीपीएस? किससे डाटा लेता है? और सैटेलाइट थ्रू बराबर है। तो ये इसका काम क्या है? ड्रोन को अपना ये दिखाना, कहाँ जाना है वो डायरेक्शन दिखाना और पोजीशन होल्ड करता है सैटेलाइट से। जितने ज्यादा सैटेलाइट रहेंगे क्या करेगा वो उससे एक्यूरेसी के साथ फ्लाई होगा, एरर कम रहेंगे उसके फ्लाइंग के टाइम। ये है उसका जीपीएस। आपको मोटर के बारे में तो पता ही होगा। ये मोटर है, ये प्रोपेलर है। अभी इसमें कैसा है कि एक साइड क्लॉकवाइज प्रोपेलर लगता है, दूसरे साइड काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे 6 रोटर है। उसको 6 रोटर वाले ड्रोन को क्या बोलते हैं? ओके। इसमें 22,000 mAh की 2 बैटरी यूज होती है, लिपो वाली। हाई करंट वो अपना देती है लिपो बैटरी कभी भी। जो लिथियम आयन रहती है वो क्या करती है, करंट कंजम्पशन थोड़ा कम रहता है, बट वो ड्रेन कर सकते हो ज्यादातर बैटरी को। समझ में आ गया सब कुछ? और इसके सामने एक कैमरा सेंसर है। कैमरा क्यों लगाते हैं? खेत रहता है, आगे का हमको नहीं दिखता है, तो हम कैमरा थ्रू उसको देख के आगे कहाँ तक दूर तक भेज सकते हो ड्रोन को। और नाइट फ्लाइंग के लिए इसको सामने है लाइट भी, दो एलईडी लाइट आते हैं। बाकी टैंक के बारे में तो आपको पता है, नीचे टैंक के नीचे एक पंप आता है, वही घूम के वो इस 4 यहाँ से आपको स्प्रेइंग आता है। Please welcome the one and only, the experienced Chandigarh based farmer, Suraj, sir. Please give him a big hand. Sir, Saras Aerospace and RCT ಇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾರಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮದು ವತಿಯಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು RCT ಟೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂದಿವಿ ಸಾರಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 100% ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ನೀವು ಈ ಡ್ರೋನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ. ಓಕೆ. ಕಾಗಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊಳಿತಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ಫ್ಲೈ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಆದ ನಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊರೋದು, ಏನು ತೊಗೊರೋದು, ಏನು ಬ್ಯಾಡ,
ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಐತೇನು ಇಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾದ್ವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತೇನು ಇಲ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗಾವ್ದಾಗ ಇದು ಇತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಓಕೆ ರೈತರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅವಾಗ ಆಕಾಶ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬಸಾಡ್ ಈ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಇವ್ರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ನೋಡೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದೆವು. ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾ ಇವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿದಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಚ್ದಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ನಾಗ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ 2024. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾರಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅನಿಸಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇತ್ತು? ಸಾರಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ ನಾ ಬಂದ ನಂತರ ನಾ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಡ್ರೋನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರಿಗಿಲ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ವಿಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಆಕಾಶ್ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೇನ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳದಾಗ ಈ ಡ್ರೋನ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೈತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀವು ಡ್ರೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 20,000 ಕಡಿಮೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬಂತು ಇದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ? 2 ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, 2 ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಲಿಪೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು, 22,000 mAh. ಓಕೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸಲ್ ನೋಜಲ್ ಡಿಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಸಲ್ ನೋಜಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ. ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಂ, ಆ ಥರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಂತರ ಆ ಥರದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಯಾಕ್ ನೋಸಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಖರೆ ಈ ಥರದ ಏನಿದ್ರಿ ಅದು ಆ ಥರಲ್ಲೇ ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಪೂರಾ ಡ್ರೋನ್ ಇದಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಥರ. ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಡ್ರೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇದು ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಓಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡ್ರೋನ್ ತೊಗೊಂಡನ್ನ ಯಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಹೊಡಿದ್ರಿ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಸಲುವಾಗ ಇದು ಡ್ರೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ನಾ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಲುವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ವಿಷಯ ಇದ್ರಕಿಲ್ಲ ನಂತೆಲ್ಲ. ನಾ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ನಂದು ಭಾಳ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ತೊಗೊಂಡು ಖರೆ ಅದು ಕಾಯಿಪಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಆತಂದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಬ್ಬಿಗೆ, ಗೊಂಜಾಳ, ಭತ್ತ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬು, ಗೊಂಜಾಳ, ಭತ್ತ, ಮೋರ್ ದನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋಯಾಬೀನ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಲೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತಿ, ಅದ್ರಾಗ ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತಿ, ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ? 10 ಲೀಟರ್ ತಗೋಪೇಕ್ಷ 16 ಲೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಚಲೋ ಈ ಸದ್ಯದಾಗ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೈತ್ರಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 10 ಲೀಟರ್ ಐತಿ, 12 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿ. ರೈತರು 10 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರ, 12 ಲೀಟರ್ ತುಂಬಿಸುವ ಅವ್ರ ಗಪ್ ಕೊಂಡಂಗೆ. 2 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ಸಂತಾರ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ ನಂತರ ಅದರದ ಪವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋದೈತಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇತರ ಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ 16 ಲೀಟರ್ ಡ್ರೋನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 10 ಲೀಟರ್ನಾಗ ಇತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ಎಕರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾತಿಗೆ 1 ಎಕರೆ 100 ಎಕರೆ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರಿಗಿಲ್ರಿ. ಅವಾಗ 2 ಸಲ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾರದಾಗ ಇದಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಾ 100 ಎಕರೆ ಹೊಡಿಯೋ ಮಟ್ಟ ಪೂರಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದಾಗ 1 ಎಕರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಪೂರಾ 100 ಎಕರೆ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ 2 ಎಕರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 100 ಎಕರೆ ನೀವು ಅನುಭವ, ಅದೊಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅದ ಅನುಭವ. ಈಗ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಯಾಕಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ?
ಅದು ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ರೀ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ದಾಗ ಅದ್ರ ನೀವು ಹೊಸದಾಗ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಹರ್ಸಾಕೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಒಂದು ಸಲ ನಾ ಆಟೋಮೈಸೇಷನ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಹೊಡೆದಿಲ್ರಿ, ತಗೊಂಡಿವಿ ನಂತರ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹೊಡೆದಿವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋನಮಸ್ಗಿಂತ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಗ್ ಚಪಾಳಿ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಟೋನಮಸ್ದಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಯಾವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇದಾಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಚಲೋ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ ಗಿಡಗಳು ಇರು ಸಹ ಹೊಲ ಇಲ್ರಿ. ಅದು ಗಿಡಗಳು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹೌದು, ಬೇಕಲ್ಲ. ಗಿಡ ಇದಾವ ಅನ್ನಂತಲೇ ಹೊಲ ಐತಿ. ಹೊಲ ಐತಿ, ಮಳೆ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಆದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ 10 ಗುಂಟೆ 20 ಗುಂಟೆದಾಗ ಇದು ಡ್ರೋನ್ ನಡೆಸೋದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾಯ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಮೊದಲು ನಾವು ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್? ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಗಿಡಗಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್, ವೈರ್ ಲೈನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಕಬ್ಬಿಂದ ಹೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಮೇನ್ ನಾವು ಹಿಡ್ತೇವೆ ಅಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೀವು ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ, ನೀವು ಹೊಡೆಯವ್ರು ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಈಗ ಗಾಳಿ ಇಲ್ರಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 10-20 ಫೀಟ್ಲೆ ಮೆಡಿಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಗಾಳಿ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಫೀಟ್ 3 ಫೀಟ್ ಅಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಮತ್ತು ಆಟೋನಮಸ್ದಾಗ ಫರಕ್ ಐತ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆರ್ ಆಟೋನಮಸ್, ಅದ್ರಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಟೋನಮಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. ಆಟೋನಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಸೈಡ್, ಪ್ಲೇನ್ ಬೈಲೊಂಗಲ್, ನೇಸರ್ಗಿ ಆ ಸೈಡ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ರಿಮೋಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾಲು ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್, USB ಮತ್ತು 4 ಟೈಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್. ಹಾಂ, ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ಲೇ, USB ಕೇಬಲ್. ಅದಲ್ರ ವೈಫೈಲೇ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೂರು ಇದರಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಝೋನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, ಝೋನ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈಗಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಅವಾಗ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಾವ. ನೀವು ಹರ್ಸೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಭೀ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು ಈ ಥರ DGC ಆ್ಯಪ್ ಐತ್ಲಾಗ್ರಿ, ಆ DGC ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಪ್. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ನಮ್ದು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು UIN ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಹರ್ಸಾವಿದ್ದೀವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ದಾಗ. ಈಗಿನ್ನ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ನಡೆಯೋದು ನಡಬಾರ್ದು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಖರೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್? ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ಅವಾಗ ಡ್ರೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗನೇ ನಾವು ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು 1 ತಿಂಗಳ ಇದ್ರಲ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾರಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ನಾಗ 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇದ್ರು ಅವ್ರು. 1 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ತಗೋದ. ಅವಾಗ ನಾವು DGC ಅದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಹಂಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. 5 ದಿನದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಮೆಮರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕಡೆ ಡ್ರೋನ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ 5 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ನೀವು ಡ್ರೋನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ, ಹರ್ಸಾಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಪೈಲಟ್ಸ್, ಡ್ರೋನ್ ಪೈಲಟ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದಿದ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ? ಡ್ರೋನ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಲೋ ನಡೆಸ್ರಿ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹೊಲ್ದಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.